خوشی ہے اور ہونی چاہیے، لیکن اس کو نبھانے کے لیے انڈرسٹینڈنگ، محبت اور برداشت کی ضرورت ہے۔ ہاللویہ۔ نہیں تو شادی جنت نہیں، بلکہ آج گھر گھر میں شادیاں دوزخ بن کے رہ گئی، گھروں میں، شوہر بیوی میں، رشتہ داروں میں۔ اب جنت کی بجائے کیا ہے؟ کارنجی لگتا ہے بس۔ اسی طرح جب خدا رویا دیتا ہے، ہم خوشی سے بتاتے ہیں انی فصل ویکھی ہے، بھائی صاحب اے فصل ویکھی ہے بڑی، اتھوں لگ کے 4 میل تک۔ ادھر ذرا ترجمہ تے دسو کی بھائی صاحب سادہ نے سکھانے ہیں، یہ مطلب ہے کہ تسی بہت فصل کٹو گے۔ ہاللویہ۔ بھائی صاحب جی جہاز دیکھے، جہاز تے پہ گئے، یہ کی مطلب ہے؟ یہ مطلب تسی جہاز تے پہ کے منا دے۔ ہاللویہ۔ جب یوسف کو خواب آئی، وہ جمپنگ کرتا ہے بڑا، پراواں نے کہا تینوں انہیں کہا لے، تیرے جیڑی خوشی ہے نا انہیں نکل جانی۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ اسے مار ہی دو، حسد شروع ہو گیا، لیکن پھر انہوں نے کہا چلو مارو نہ، بلکہ اسے کیا کرو۔ ان شارٹ کہانی سے آپ واقف ہے، صرف میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کا حوصلہ بڑھانا چاہتا ہوں، کلام کے مطابق آپ کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایمان نہیں ہوگا تو آپ اپنی منزل تک کبھی پہنچ نہیں سکتے، صرف جمپی لگائیں گے اور وہیں رہ جائیں گے۔ اب کنویں میں ہے اور ابلیس ہنس رہا ہے، ہاں بھائی تو کہتا ہاں سارے میں تو سجدہ کرنے گے، لیکن یوسف وفادار تھا، خاموش رہا، پھر اسے نکالا گیا، جی آسمان تو دکھا تھے کھجور سے اٹک گیا، پوتی خرید لیا۔ اب خواب سوچتا ہوگا یار خواب میں دیکھی تھی مینوں سجدہ کرن گے، میں ہوں اتنے غلام بن گیا، گھر دیا صفائی کر رہے ہیں، ڈسٹنگ کر رہے ہیں، جھاڑ رہے ہیں، میں گھر دے سارے کام کر رہے ہیں۔ شیطان انہوں کہنا ہوگا ہوں سنا تو تے خواب دیکھی سی، چند سورج تارے میں سجدہ کر رہے ہیں، آزمائش آئی، مصیبت آئی، لیکن وہ قائم رہا۔ ہاللویہ۔ خدا کا منکر ہوا؟ نو۔ اس نے بدی کی؟ نو۔ اور بدی نہ کرنے کی وجہ سے اسے جیل میں بھی بھیج دیا، گناہ نہ کرنے کی وجہ سے، پاکیزگی میں قائم رہنے کی وجہ سے، سچائی پر قائم رہنے کی وجہ سے اسے جیل بھی بھیج دیا گیا اور وہ جیل چلا گیا، لیکن شیطان وہاں بھی ہنستا ہو کہ اب سنا تو کہتا تھا کہ سورج چاند ستارے مجھے سیدھا کریں گے، اب جیل کی روٹیاں کھا۔ لیکن وہ جیل میں بھی ایمان میں قائم رہا۔ ہاللویہ۔ ہاللویہ۔ ایسا قائم رہا کہ جب ان شارٹ کرتا ہوں، فرعون کو خواب آ گیا
اب خدا نے اسی فرعون کو اس کے لیے استعمال کر دیا، اور خواب ان شارٹ آپ کہانی سے واقف ہے، جب اس نے یوسف نے خواب کی تعبیر بتا دی تو فرعون کی نگاہ میں خدا نے اسے مقبول ٹھہرایا۔ ہاللیلویا۔ انسان کی روشیں خدا کو پسند آتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دشمن بھی کیا بن جاتے ہیں؟ بن جاتے ہیں۔ آزاد ہو گیا ان شارٹ۔ اور آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، یوسف خدا کا بندہ بزرگ یوسف 17 سال کی عمر میں ایسی بڑی خواب دیکھتے ہیں، خدا اسے خواب دکھاتا ہے، لیکن جب 30 سال کا ہوا، اس دوران آزمائشیں آتی رہی، اور 30 سال کا جب ہوا تو اس ملک کا گورنر بن گیا، اور اسے لوگوں نے سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ اب دیکھیں کتنے سال کے بعد وہ وہاں پہنچ گیا۔ پھر اس کے بھائی آئے، آپ کہانی سے واقف ہیں، باپ، انہوں نے آ کر کے یوسف کو کیا کیا؟ سجدہ۔ کتنے سال لگے؟ 17 سال رویا، 30 سال میں 13 سال اس سے سرفرازی ملی جی، میتھمیٹکس کا کوئی ہے؟ 13 سال کتنے سال؟ 13 سال جی دیکھو، 30 سال 30 پھر صاحب کرو، صاحب غلط ہو گئے۔ 17 سال میں رویا، اور 30 سال میں اس کی رویا پوری ہوئی۔ اب بتاؤ کتنے ہو گئے؟ 47 47 اب کتنے سال اسے لگے؟ پھر صاحب کرو، 7 1 7 17 اور 3 کتنے ہوتے ہیں؟ 20 جی، اور پھر 30 ڈالے تو کتنے ہوتے ہیں؟ 13 کس نے کہا تھا؟ تالیاں بھی۔ 30 سال۔ اب جب خدا ہمیں رویا دیتا ہے، غور سے سنیں، جب خدا ہمیں رویا دیتا ہے، بڑی رویا اور دیکھنی چاہیے، اور خدا دیتا ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایمان میں قائم رہنا چاہیے، اپنی برکت پانے کے لیے، اپنا معجزہ حاصل کرنے کے لیے، اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ادھر رویا ہی ہے، ادھر پورا ہو جائے، ادھر تلی ادھر رکھو۔ اگر تلی دے نہیں، تلی پیچھے ہو، بیٹھ گیا۔ ہم نے جو رویا دیکھی تھی، جہاز دی، گڈی دی، کار دی، موٹر سائیکل دی، لا لو، خدمت دی، وہ تو بھائی ان کوئی پوری نہیں ہوئی۔ سانو کسی نے آج تک سلام ہی نہیں، سجدہ کرتے جائے۔ پھر ہمیں کیا چاہیے؟ ایمان چاہیے کہ نہیں؟ چاہیے، قائم رہنے کے لیے ایمان چاہیے، چاہیے، آزمائشوں میں قائم رہنے کے لیے ایمان چاہیے، دکھوں میں قائم رہنے کے لیے ایمان چاہیے، اور جو ایمان میں مضبوط ہو جاتا ہے اپنی منزل ایک دن پا لیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ابراہم نے کہا مجھے بیٹا چاہیے جو میرے سلب سے پیدا ہو۔ خدا نے کہا ہاں،
मैं तुझे मिटा दूंगा, ये बाइबल में लिखा हुआ है। अब किसी को याद हो कितने साल के बाद जब खुदा ने कहा ओके, ये लिखा हुआ है, मैं तुझे बेटा दूंगा, वादा किया, कितने साल बाद वादा पूरा हुआ? 25 साल बाद। चलो इनके लिए तालियां बजा दो। 75 साल का था अब्राहम, खुदा ने वादा किया, और 100 साल का था जब पूरा हो। जब वादा पूरा हो। कितने साल लगे? 25 साल। 25। थोड़ा जी नहीं अर्सा है जी, 25 साल है। 5 सेकंड जी, 25 साल का पता है कितने होते? एक जवान बच्चा हो जाता है, बच्चा जवान हो जाता है। बच्चा पैदा होकर कोई शादीशुदा भी हो जाता है। बिल्कुल सही। अब 2 बच्चे वाला भी आजकल हो जाता है। 25 साल ऐसे नहीं, खुदा ने कहा ईमानदारों का बाप, हालेलुया। और वो ईमान में कायम रहा। 25 साल इंतजार किया और खुदा से भागा नहीं, यहां तक कि जब खुदा ने वादा किया हुआ फरमान दे दिया, उसे कहा आप इसे कुर्बान भी कर दिया। उसने कहा ओ, एक तो 25 साल के बाद मुझे बेटा मिला है, ये खुदा क्या कह दिया है? 25 साल के बाद मैंने अपना मौजा, अपनी बरकत, अपनी मंजिल हासिल की है, और अब वही बेटा कुर्बान मैं कुर्बान कर दूं। देखे ये ईमान। अब्राहम ने क्या कहा? नहीं। उसने क्या कहा? नो। हाँ, यस। उसने इनकारी की? नहीं, यस कहा। अपने नौजवान बेटे को लेके कुर्बान कर दिया। और मोरिया के पहाड़ पर चढ़ा। बाप से बेटा सवाल करता है, क्या बाप, लकड़ियां हैं, आग है, लेकिन बराबर बाप के दिल को देखें, उस वक्त क्या गुजरती हो। एक बड़ी कश्मकश में अब्राहम, उसने ईमान से कह दिया कि खुदा मुहैया करेगा। करेगा। आमीन। उसने बांधा, लकड़ियों पे बेटे को रख दिया, तो सफर में जाए। बाप बाप हाथ में छुरी पकड़ ली और अपने बेटे को ज़बह करने लगा है। जब हाथ बढ़ाया हवा में ताकि अपने बेटे को जो 25 साल के बाद मिला है, मैंने कहा ये कुर्बान कर दे, तो खुदा ने हाथ रोक लिया, कहा रुक जा, तेरी कुर्बानी मंजूर हो गई है। हालेलुया। एक जो झाड़ियों में बड़ा अटका हुआ है, मैं अपना बेटा दूंगा। हालेलुया। इसलिए याद रखें, जब खुदा बरकत का वादा करता है, रोया दिखाता है, मौजज़ा करना चाहता है, उसने कलाम किया है, तो याद रखें हमें ईमान के साथ इंतजार करना है। अगर आप चाहते हैं आप मंजिल तक पहुंच जाएं, अगर आप चाहते हैं खुदा आपके वसीला से अपना पाक मकसद पूरा करे, अगर आप चाहते हैं खुदा आपका मौजज़ा आपको अदा करे, तो आजमाइश में, दुख में, मुसीबत में ईमान से कायम
سے جواب دیں اور انتظار کریں. اور خدا ضرور اپنے وعدے کیا کرتا ہے؟ پورے کرتا ہے. پورے کرتا ہے. ہمیں ایمان میں کیا رہنا ہے؟ مضبوط رہنا. ثابت قدم رہنے کی ہاللویہ. ضرورت ہے. رویا کے ساتھ ایمان رکھنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. آپ بادشاہی کو دیکھ لیں. یہ داؤد بادشاہ کو جب خدا نے چنا تو اس کی عمر تھیولوجین کہتے ہیں 8 سال سے 15 سال تک تھی. جب خدا نے اپنے بندہ سیموئیل نبی کو بھیجا اس کے گھر میں جا کر کے اسے مسح کر دیا. عمر کتنی؟ 8 سال سے 15 کے درمیان عمر تھی. دیکھیں کتنا بڑا ہوگا بچہ. لیکن خدا نے اسے چن لیا اور اپنے بندہ سیموئیل نبی کو اس کے گھر میں بھیج دیا کہ اب یہ چنا بھی گیا ہے, میں نے اسے بچپن ہی سے بلا بھی لیا ہے, نوجوانی کے دنوں میں اسے بلا بھی لیا ہے, اور نوجوانی ہی کے دنوں میں میرا بندہ سیموئیل نبی اس کو مسح بھی کرے گا, مخصوص ہوتا ہے. اب صاحب لگا لیں کہ جب اسے مسح کیا گیا تو وہ 15 سال یا 15 سال کے اندر کا تھا. کہ خدا نے اسے چنا, مسح کیا اور ایسا بادشاہ شان جس کے بارے میں خدا نے کہا کہ داؤد میرے دل کے مطابق مجھے مل گیا. 15 سال کی عمر. تو جب اس نے بھی جاتی جولیت کو مارا تو کیا ہوا؟ جاتی جولیت کو مارا, اسے فتح ملی اور فتح کے بعد ہی کام شروع ہو گیا. سول بادشاہ اس کے پیچھے پڑ گیا اور داؤد بادشاہ بھاگ گیا. کچھ زبور جو اس نے لکھے ہیں نا, جو گائے ہیں, وہ غاروں میں جا کے گئے ہیں, وہ غاروں میں جا کے چھپ جاتے ہیں. ادھر فتح کی ہے, ادھر بادشاہ سول سے بھاگ گیا ہے, ادھر جناب غاروں میں چھپ رہا ہے. لیکن وہ جانتا ہے کہ خدا نے مجھے چن لیا, بلایا ہے, مسح کیا ہے, اور ایسا بادشاہ ہاللیلویہ جس کے بارے میں خدا کہتا ہے میری مرضی کے مطابق. آپ کو بھی کہہ سکتا ہے میری مرضی کے مطابق یہ مجھے بیٹی مل گئی, یہ مجھے بیٹا مل گیا. کیوں؟ وائی؟ اس لیے کہ یہ دکھ میں, آزمائش میں اور مختلف چیلنجز میں میرے ساتھ وفادار ہیں اور ثابت قدم رہیں. اگر آج آپ برکت پانا چاہتے ہیں, اگر آپ کے پاس رویا ہے بڑی, تو بے دل نہ ہوں. آپ کو ساتھ ایمان میں مضبوط ہونے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. اگر ایمان میں مضبوط نہ ہوں گے تو پھر نہ رویا پوری ہوگی, نہ خواب پورا ہوگا, بلکہ خواب بھی ادھورے ہی رہیں گے. ہاں جی, کہنے نے خواب پورے نہیں. خواب پورا اس لیے نہیں ہوا کہ ہم نے خواب کو پورا ہونے ہی نہیں دیا. ہم ایمان میں کمزور پڑ گئے, ہم بڑبڑاہٹ میں پڑ گئے, ہم جناب شکایات میں پڑ گئے, ہم بے یقینی کا شکار ہو گئے ہیں. لوگ تو ایسے ہیں, کیونکہ مجھے پاسٹر ہوں, مجھے تجربہ ہے, تقریباً 50 سال ہو گئے مجھے خدمت کرتے ہوئے.
کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ ایک دفعہ آئے اور برکت مانگی اور برکت ملی نہیں، وہ کہنے لو یہ ہوں اسی چرچ بھی نہیں جانا. بالکل صحیح. بڑیاں دعاواں کیتی ہیں، سانو کوئی برکت نہیں ملی. نہیں ملی. پوچھئے ہاں جی بائبل پڑھ رہے ہو؟ نہیں پادری صاحب. میں کیوں؟ خدا نے دعائیں کی سنی. میں کہا ٹھیک ہے، یہ شرط ہے پہلے. ہاں یہ چرچ میں نہیں آ رہی، بھائیو چرچ میں نہیں آ رہی. کہ پادری صاحب نے کہا نہیں ہوتا ہے. کہتا ہے چرچ بڑا آتی ہے. خدا نے سنی. جیڑی گل کیتی ہے یہ تک پوری نہیں ہوئی تو میں تسی دور رہ کے پوری پہ کر دی. یہ ہم جی دو کوئی دور چلے جاؤ گے پوری ہو جائے گی؟ نو، پوری ہوگی جب ہم دکھ سکھ میں آزمائش میں وفادار رہیں گے، انتظار کریں گے، ایمان میں قائم رہیں گے، تو ہاللیلویہ. وہ وقت آ جائے گا جب ہم کو کیا ملے گی؟ رویا برکت ملے گی. برکت ملے گی. اگر آپ چاہتے ہیں آگے بڑھنا، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی رویا جو ہے وہ پوری ہو، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، عمر کا تقاضا بھی خدا کے سامنے نہیں ہے. 15 سال کا، 17 سال کا خدا نے چن لیا، اور بزرگوں کو بھی چن لیا. لیکن ہمیں کیا رویا بڑی رکھیں، اوکے، دعائیں خدا کے سامنے کریں برکت کی، اوکے، لیکن پھر ایمان میں قائم بھی رہیں اور انتظار بھی کریں. اور میں آپ کا حوصلہ یہ بڑھاتا ہوں، ایمان بڑھاتا ہوں کہ جو خدا نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا، جو خدا کے سامنے آپ نے دعا کی ہوئی ہے، یہ یاد رکھیں وہ پوری ہو گئے. مت سوچیں کہ خدا بھول گیا ہے. میں یہاں تک کہتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ دعا کر کے خود بھول جائیں تو بھول جائیں کہ ہم نے مانگا کیا تھا، کیونکہ سال 2 3 4 5 سال. اگر آپ بھول جائیں تو بھول جائیں، خدا آپ کی دعا درخواست کو کبھی بھول نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس نے آپ کی شکل اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے. وہ آپ کو بھی دیکھتا ہے، آپ کی دعاؤں کو بھی دیکھتا ہے، آپ کی ضرورت کو بھی دیکھتا ہے، اور وہ آپ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، آپ کو سرفراز کرنا چاہتا ہے. میں 15 سال کا تھا، میرا نیچرل باپ فوت ہو گیا. بڑی مشکل کا سامنا تھا، اور میں دعا کر رہا تھا کیونکہ میرے والد صاحب جو تھے انہوں نے مجھے بائبل مقدس لے کے دی ہوئی تھی. جب میں اسکول پڑھتا تھا تو میں بائبل کھول کے اکیلا رات کو دعا کر رہا تھا، اور میری باپ کے ساتھ زیادہ اٹیچمنٹ کئی بچوں کی زیادہ ہوتی ہے. تو میں اتنا روتا، اتنا پریشان ہوتا تھا، اور میرے گھر کے رشتہ دار کہتے تھے کہ یہ لڑکا 15 سال کا ہے، شاید یہ مر جائے گا. اتنا میں غمزدہ، اتنا پریشان. باپ کے ساتھ میری اٹیچمنٹ تھی، لیکن جب میں اکیلا بائبل پڑھ رہا تھا، دعا کر رہا تھا، خدا کی آواز آئی کہ میں تیرا ابدی باپ ہوں، تجھے سنبھالوں گا اور تجھے استعمال کروں گا، اور ہر چیز جو تجھے چاہیے تمہیں
जब मैंने उसकी आवाज़ सुनी, मुझे आज तक याद है, 15 साल का था, एकदम गम खत्म हो गया, एकदम सारा बोझ उतर गया और मैंने महसूस किया कि मेरा अबदी खुदा, मेरा बाप अब मेरे साथ है और जो उसने वादा किया वो पूरा करेगा। और उस वक्त से लेके मुझे तकरीबन 50 साल खुदा की इंजील सुनाते, खिदमत करते हुए खुदा ने दुनियावी लिहाज से भी मुझे संभाला, परवरिश की, मदद की। बाप नहीं था, लेकिन खुदा ने हर चीज मुझे क्या की, मुहैया कर दी। और फिर मुझे इस्तेमाल किया अपने जलाल के लिए। एक छोटा सा लड़का 15 साल का, खुदा ने वादा किया, मैंने उसका यकीन किया और खुदा ने आज पूरी दुनिया के दरवाजे मेरे लिए खोल दिए हैं। अमेरिका, यूरोप, फार ईस्ट कंट्रीज, गल्फ, अरब कंट्रीज, तमाम मुल्कों में मैं गया हूँ उसका पैगाम लेके और जा रहा हूँ। और इस वक्त 932 चर्चेस पूरे पाकिस्तान में, छोटे इलाकों में, बड़े इलाकों में मेरे नेटवर्क में हैं। ये सारे वो हैं जो मेरे अपने शागिर्द हैं। पाकिस्तान थियोलॉजिकल सेमिनरी को बहुत साल हो गए हैं और पाकिस्तान थियोलॉजिकल सेमिनरी से हम सर्टिफिकेट से लेके डॉक्टरेट की डिग्री तक कोर्सेज दे रहे हैं, जिसमें अमेरिकन और यूरोपियन गोरों का बोर्ड है और यीशु मसीह ने मुझे उनका प्रेसिडेंट बनाया हुआ है। और मैं फाउंडर प्रिंसिपल हूँ। और आप देखें पाकिस्तान थियोलॉजिकल सेमिनरी को सर्च करें, गूगल में जाएं, हर साल 200 से 300 खादम पूरे पाकिस्तान से ट्रेंड हो रहे हैं और खिदमत में बढ़ रहे हैं हर साल। और ये रोया मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत बड़े पास्टर हैं योंगेचू, उनके चर्च में मैं गया बड़े साल पहले मनादी करने। कुछ लोग जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। बहुत बड़ा उनका चर्च है, पास्टर योंगेचू। उस बड़े साल पहले उसके 15 लाख मेंबर थे। तो जब मैं वहां गया, आपको रोया की बात बताने लगा, वहां उस कोरिया मुल्क में, ये काफी सालों की बात है, मुझे इल्म था कि यहाँ गौन जो है वो बड़े ही खूबसूरत मिलते हैं। अभी कोई सेमिनरी का, कोई बाइबल स्कूल का नाम ना निशान, बहुत साल की बात मैं कर रहा। तो मैंने वहां कोरिया के मुल्क में, आपका हौसला बढ़ेगा, रोया क्या होती है, कोई नामो निशान नहीं, नो। मैंने एक रोया के तहत गौन खरीदा और ख्वाब क्या देखा कि मैं एक सेमिनरी खोलूंगा और ये गौन मैं वहां पहना करूंगा। और आज जो तस्वीरों में आप देखेंगे, सर्च करें, ये वही गौन आज तक मैं पहनता हूं। और गौन भी ऐसा मिल गया है, काफी साल हो गए हैं, ना तो उन्हें वाट पहन है, पता नहीं किस तरह का ना खराब होंगे। मैं लामचे भी लिया 40 साल, ना कपड़े फटे थे ना जूते चोटी। रोया ये नहीं कि सिर्फ तली पे हो तो रोया है, रोया क्या है,
खुदा आपको रोए और ख्वाब देता है, उसका इंतजार करना पड़ता है, ईमान रखना पड़ता है, कायम रहना पड़ता है, उसके साथ चलना पड़ता है, और वो वक्त आ जाता है जब खुदा रोया को पूरा करता है और सरफराजी देता है। मैं नौजवानों को इनकरेज करता हूँ, खुदा ने अगर आपको रोया दी है तो ईमान की मजबूती में कायम रहें, साबित कदम रहें जब आजमाइश है, और इंतजार भी करें, इंतजार करना भी सीखें, क्योंकि इंतजार करना बड़ा मुश्किल काम है। हाय इंतजार ते सिखाने ते नहीं करते और दे लो ला के टेबल समझांदा तरीके के समझ तो बेचारा ऑर्गेनाइजर कहता बड़े लो जी आराम नाल खाना लेना, खाना बड़ा कहता डेली है, लेकिन इंतजार करना अपनी बारी का। असी की करनी कहने ना भाई असी हम सामने टेबल ते खलो लैंदे ते दूसरे बंदे में उसी करान दिता साडा ना बता दे। ये जरा बातें सादा आपके ज़हन में बैठ जाएं। हम छोटी छोटी बातों में भी इंतजार नहीं करते। ना 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 कहीं अगर लाइन च लग जाओ तो ना जी ऐसी लाइना तोड़ के ही आना। लेकिन अगर हम खुदा के वादों का इंतजार करेंगे तो मैं आज आपका हौसला बढ़ा रहा हूं, खुदा वक्त पर आप सबको सरफराज करेगा, बरकत देगा और मुआवजा करेगा और आपकी दुआओं को सुनेगा। और आज यहाँ मौका होगा, मैंने बात बताई कि मैं खुद 15 साल का था जब खिदमत में आया, और दाऊद बादशाह खुद 8 से 15 साल की उम्र तक था, और यूसुफ बुजुर्ग खुद 17 साल की उम्र का था। लेकिन खुदा ने अपने बंदा सैमुअल नबी को कहा कि जाकर घर में उसे क्या करके आ, मसा करके आ और मखसूस करके आ। बुलाहट ये भी याद रखें आखिर में, क्योंकि हमने कुछ नौजवानों को ऑर्डेन करना है। बुलाहट अब ये इल्मे लाजात की बात है, गौर से पल्ले बांध लेना। जो वर्ष पर हैं वो भी, और जो खिदमत में है मुबशरीन और पास्टर साहबान, या तरह तरह की खिदमतें हैं, एल्डर्स हैं, डीकन्स हैं, इंतजामिया हैं, ये सब खिदमत में आते हैं। बुलाहट एक चीज है और मसा होना दूसरी चीज है। जितना अहम बुलाहट का है, जितनी अहमियत और रोया की है, उतनी ही अहमियत मसा और मखसूस है। कुछ लोगों को इसकी अहमियत का पता नहीं है, और बगैर मसा मखसूसियत के वो खिदमत कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं। लेकिन वर्ष पर भी मखसूस और मसा पढ़े। पुराने अहदनामे में हैकल में 4000 की क्वायर थी और तमाम मखसूस शुदा लोग थे, और जो सिखाने वाले थे। पढ़ लें, ये लिखी हुई बातें मैं आपको बताता हूँ कि आसराई की नो लिखा है कि वो माहिर उस्तादों से सीखते और फिर शान के शाया उसकी इबादत करते थे। तभी लिखा गाने और बजाने वाले मिल गए तो खुदा का घर जो है अपर से भर गया। सुर और ताल और हम आहंगी जहनी
रूहानी, फिर खुदा की हजूरी नीचे आती है। लेकिन वर्शिपर्स को ना तो सीखते हैं तो ना मखसूस होते हैं। हम आहंगी, ये बाइबल की बात मैं बता रहा हूँ, अपने से नहीं। गाने और बजाने वाले क्या हो जाए? एक दिल, एक जान, एक रूह। अगर आप चाहते हैं कि आसमान जमीन पर आ जाए और स्वर और ताल भी क्या हो, हाँ, एक हो जाए, हम अंग को उसमें, हमारे रिवाज बड़ा पैदा है। एक म्यूजिशियन है, क्योंकि मैंने पता है, क्योंकि खुदा ने मुझे ये बरकत दी। अगर तबले वाला है, उन्हें कहना मेरा ही तबला चुप, बाकी सारे ढांका। अगर कीबोर्ड वाला ने कहना मेरा कीबोर्ड चुप, किसी की समझ ना आए, तबले ने उठा के रख। ना समझ आती है कि गा की रहे ने, तो फिर ना समझ आती है बजा की रहे। लेकिन जब गाने और बाइबल में लिखा है बजाने वाले क्या हो जाए, हम आंगी, तो फिर अब आएगा रूह कुछ की हजूरी होगी और खुदावंद का जलाल जाहिर होगा और लोग तौबा करेंगे और रूहें बचेंगी। और वर्शिपर्स को भी माहिर उस्तादों से सीखने की क्या है जरूरत है। पूछो ना, हाँ जी कोई साध है? कहते नहीं जी पाकरू है। पादरियों ने पूछो कोई साध है? नहीं जी पाकरू ही साध है। मैं पाकरू साध नहीं है, गोता देते हैं, बाइबल से लिखा है। लेकिन याद रखें, ये बातें मैं इसलिए सिखा रहा हूँ, ये एक मौका है, सीखने का मौका है। चाहे देर हो ही जाए, लेकिन मैं भी अपना काम पूरा ही करता हूँ। मुझे जहाँ भी चाहे लेट मिले, जितना मर्जी, क्योंकि मैंने भी खुदा की हजूरी में अपनी जिम्मेदारी निभा के हटना है। और ये सीखने वाली बातें हैं। कुछ तो वर्ष पर इस तरह करते हैं, फिर पता नहीं मौका मिले या ना। एक जगह पर मैं गया, ये आखिरी बात होगी, फिर मैं बुलाता हूँ जिन्होंने ऑर्डेंड होना। एक जगह पर मैं गया तो एक आया वर्ष पर, कहने लगा आज आप क्या कमाल है। मैं गौर से सुना, कमाल की है। उसने कहा कमाल ये है कि मैंने खुद ही लिखा है। मैंने कहा अच्छा, खुद ही मैंने इसकी कंपोजिशन बनाई है। मैंने कहा ओके, और खुद ही मैं गा रहा हूं। कैसा कमाल है। गा गू के मुझे दावत दी, जब जैसे अब दी है, तो मैं स्टेज पर आया। अभी मैं स्टेज पर खड़ा ही हो रहा था तो उसने अपना बोरी बिस्तरा उठाया प्रोग्राम से बाहर। मैंने उसे देख लिया। मैंने कहा इसे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इंतजामिया को पकड़ो, इसे पकड़ो। अब इंतजामिया ने पकड़ लिया। मैं क्या जाने ना पाए। उन्होंने कहा ये ठीक है, मैं वापस ले आओ। मैंने कहा थले बैठ जाओ। वर्ष पर हो और जब कलाम की बारी आए वो चला जाए, तो इट्स मीन यू आर नॉट वर्शिपर, यू आर जस्ट सिंगर। वर्शिपर बहुत भारी लफ्ज है जो दिल, जान और रूह से अपना आप खुदा के कदमों में उड़ेल देने वाला है। वर्षप राह तैयार करते हैं बीज बोने का, लेकिन अगर वर्ष पर कलाम सुनने की बारी आए भाग जाएं, तो मैं खुदा का खादम ये कहता हूं बाइबल के मुताबिक कि वो वर्ष पर नहीं, गुरुकार जरूर है। उसने अपना
अपना फन दिखाया, और चला गया। उसे कलाम रोकार नहीं है। प्रस्तार बहुत भारी लफ्ज है, ये कभी मौजू पर बोलूंगा तो फिर जाऊंगा कि प्रस्तार लगाना कितना भारी काम है। प्रस्तार यीशु का, और यीशु का कलाम वो नाम सुने। मैं इसलिए सिखा रहा हूं, वैसे भी क्यों जी, साधना का फर्ज है। अगर उस्ताद नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा, हैं? और खुदा फिर कहेगा कि आपको मौका भी मिला, आपने कुछ थोड़ा बहुत सिखाया नहीं। तो इसलिए जितने वर्शपर्स हैं, मुबशरीन हैं, पास्टर्स हैं, डीकन्स हैं, एल्डर्स हैं, जितनी बुलाहट, रोया अहमियत रखती है, उतनी ही अहमियत, मखसूसियत और मसा, तो ये मसा होना चाहिए। ये खुदा के पाक कलाम के मुताबिक है। वक्त ने कि एक बात, एक मिसालें दे के आपको समझाऊं कि इसकी बड़ी अहमियत है। मसाशुदा, एक दलील दे देता हूँ कि साउल बादशाह मसाशुदा था, और जब एक सिपाही ने साउल बादशाह को मारा तो दाऊद बादशाह को पता चला, इसने उसे मारा है, तो उसकी तारीफ नहीं की, बल्कि क्या कहा कि तूने खुदा के मंसूब पर हाथ उठाया। मखसूसियत की बड़ी अहमियत है। गॉड ब्लेस यू। अब मेरे लिए नहीं, इंसानों के लिए बजाते रहते हैं। इस पाक कलाम के लिए जोरदार तालियां दें। थोड़ी देर खड़े हों, क्योंकि मुझे ये सुने मौका आपके दरमियान, और मैं आके बड़ा खुश हूँ आपके दरमियान। देखा, मेरा दिल नहीं करता जाने को। आप इतने प्यारे लोग हो, इतने खूबसूरत लोग हो, इतना समा यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे आसमान जमीन पर उतर आया। हालेलुया। हालेलुया। जितने चाहते हैं मैं उनके लिए खुसूसी दुआ मांगू। कोई बरकत रूहानी भी हो सकती है, खिदमत की भी हो सकती है, शिफा भी हो सकती है, खानदानी बरकत भी हो सकती है, माली परेशानी है तब भी, अगर औलाद ने तब, यानी जो कुछ आप जानते हैं कि आज आपको जरूरत है। मैं ईमान से कहूंगा, मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं खुदा का खादम